जो मेरा अज का वचन है वो वचन इस तरह का है कि सानू सब नूं पता है कि समय जिहड़ा नेड़े है। हालेलुया। सानू सब नूं पता है, असीं कह रहे हैं बाइबल दे विच भी बड़ी जगह जिक्र होया कि प्रभु यीशु मसीह दा जिहड़ा समय वो बड़ा नेड़े है। ठीक है, वो समा नेड़े है। सानू जरूरत की है अपने आप नूं पश्चाताप करन दी। अपना जो भी असीं कर रहे हैं, हो सकदा किसी ना किसी पहलू तो असीं कुछ गलत कर रहे होईए, सानू जरूरत है कि असीं पछताईए ते फिर तो कि जिहड़ा परमेश्वर दे नाल है अगे वधीए उहदे विच। हालेलुया। मेरा वचन है जिहड़ा कि समा नेड़े है, पछताओ ते की है परमेश्वर दे वल अगे वध जाओ। हालेलुया। ते मैं उसदे लई कहानियां शेयर करूंगा कुछ ना कुछ मत्ती दी इंजील दे विचों, ਉਹਦੇ 21 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 21 ਮੈਥਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलने की जरूरत है सानू कि असीं उन्हां को देख के बोलीए। मैं सब नूं वचन दसांगा, डोंट वरी, घबराउण दी लोड़ नहीं। मैं जो वचन पढ़ांगा मैं रिपीट करके फिर तो पढ़ांगा। हालेलुया। तो जो मैं बोल रहा सिर्फ उन्हें रिसीव करने की कोशिश करो। हालेलुया। तो मैं सिर्फ इन्नी गल कहने की कोशिश कर रहा कि सानू जिहड़ा पछताउण की जरूरत है, पर साडी जिहड़ी जुबान है जो असीं बोल रहे हैं, जिहड़ी साडी जुबान है असीं बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ा कुछ सीखते हैं, पर कई बार असीं अपनी जुबान तो वो चीज़ां बोल बैठते हैं जिहड़ियां दी कदे असीं उम्मीद भी नहीं लाई हुंदी। असीं वो चीज़ां बोल दिंदे हैं कि जिहड़ियां असीं पूरीआं नहीं कर सकते अपनी जिंदगी दे विच। कई बार असीं इहो जिहियां सोचां नूं सोच के इहो जिहा कुछ बोल दिंदे हैं कि सानूं आप नूं ये उम्मीद नहीं हुंदी कि परमेश्वर ने बोलिया जां मैं बोलिया। हालेलुया। कई बार सानूं साडी जिहड़ी जुबान है ना, ये कहंदे हुंदे ने अपने बिना हड्डी वाली है। ठीक है, कुछ भी बढ़वा दिंदी है, पर जिहड़ी बढ़वा दिंदी है सानू जरूरत की उस चीज़ ते कि असीं उस जुबान के कंट्रोल नूं भी परमेश्वर के हत्थां दईए कि जिहड़ी परमेश्वर की पाक रूह साडे कार्य करे। क्योंकि असीं वो हर एक शब्द ना बोली जाइए कि जिहड़ा जो साडी मसीहत जिंदगी नूं किसी भी गलत राह ते लेके जावे। क्योंकि असीं सारे मसीह भैन भरा असीं सिख रहे हैं सारे, पर सानू जरूरत है साडी जुबानां दे उत्ते कंट्रोल करन दी। साडी जुबानां तो असीं कई बार वो चीज़ां बोल दिंदे आ, कोई नहीं यार मैं आ चीज़ां कर देनियां, कोई नहीं इदां भी कर देंगे, चक्करी कोई नहीं ऐ कर देंगे। पर नहीं, सानू जरूरत है कि असीं घट बोलीए, देखिए कि बोलना की असीं, कि सानू मसीह गाइड कर रहे, सानू परमेश्वर गाइड कर रहे इस चीज़ नूं। हालेलुया। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ रहा कि सानू जिहड़ी जुबान है वो सानू किस तरह की बोलनी चाहिए है। सानू अपनी जुबान बोलनी चाहिए या परमेश्वर तो पुछ के बोलना चाहिए कि सानू अपनी जो जिहड़ी साडा जीवन है वो किस तरह का ढलना चाहिए, परमेश्वर के उत्ते होना चाहिए या साडा अपना जीवन है जिहड़ा असीं जो जिउ रहे सी। क्योंकि देखो जदों असीं परमेश्वर दे विच बचाए गए हैं, असीं नवां जीवन पाया है, पर असीं फिर भी स्टिल उही काम कर रहे हैं। ते जिहड़ा साडा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੁਕਰਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਿਆ? ਅਗਰ ਬਦਲਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ते मैं कहानी दे विचों मत्ती दी इंजील ओदा 21 चैप्टर ओदी 28 आयत दे विच जावांगा, जिथों कि लिखिया है कि पर तुसीं की समझदे हो कि एक मनुख दे दो पुत्तर सन अते पहले दे कोल आण के ओ बोलिया कि पुत्तर जा अज अंगूरी बाग विच काम है। उन्हें की कहा कि जा अज काम है, तेरा ये काम है, तू जा। हालेलुया। ते अगे की उत्तर की दिंदा हो, अते उसने उत्तर दिता मेरा जी नहीं करता, पर पिछों पछताउंदा ते पछता के की है चलिया जाता है। हालेलुया। देखो निगाह च वचन देखियो, काम किया, उन्हें पछताया, उन्हें की किया, उन्हें ना करती, साफ ना करती कि मैं नहीं कर सकता, पर उन्हें फिर उस तो बाद पछतावा होया अंदरों अंदरी कि नहीं मेरे पिता ने मैनूं ये चीज़ कही है, मैनूं करनी चाहिए। उन्हें पछतावा होया अंदरों अंदरी। एक नाल ही कहानी होर शेयर छोटी लेके जावांगे।
ਧੀਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਏ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਛਤਾਇਆ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀ ਆ, ਭੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਪੈ ਰਹਿਣੇ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਛਤਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲ ਦਵੋ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਛਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਛਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਮਸੀਹਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਸਾਹ ਫੂਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਲੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸੇਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ।
परमेश्वर का एक वचन होर भी है, वो ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ? ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਨੇ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਵਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਲਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਸਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਸੀਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ, ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਵੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਡੈਗੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੌਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 80% ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80% ਉਹਨੂੰ 100 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 99 ਉਹਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸੂਲੀ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਜ਼ਮੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮਸੂਲੀ ਤੇ ਕੰਜਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:21, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਯਹੋਨਾ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੇਮਸ ਵਚਨ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਚੈਪਟਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਦੇ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮਿਡਲ ਜਿਹੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਜਿਹੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਜਾਂ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਦੂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਆਂਧੀਆਂ ਕਾ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਂਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਅਗਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਜਲਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਡੈਗੋ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਨਾਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਨਾਕੰਨੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੋ ਹਮ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ, ਹੱਸਣ ਦੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹਾਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹਾਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬੁੱਧ ਦੇ, ਸਮਝ ਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਲੌਕ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਲੌਕ ਖੋਲਣਾ ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਸੌਖਾ, ਕੀ ਔਖਾ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ, ਚਾਬੀ ਪਾਓ ਤੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਲੌਕ ਵੀ ਖੁੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੌਕ ਕੱਲੀ ਚਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੌਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੌਕ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹਵਾ ਕਾਹਤੇ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਪ ਦੀ ਬੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਪੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਵਾ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਸੀਮਤ 'ਚ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਉਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 4:25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 4:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜੋ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ? 10 ਕਮਾ ਲਏ, 10 ਕਰ ਲਏ। ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ 4 ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਨੌਕਰ ਮਸੀਹ ਆਲਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਬਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਬ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਨਾ, ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੋੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ।
ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਦੇ 10 ਕੀਤੇ, 2 ਦੇ 4 ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਰਕਸ 4:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਬਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਲਸੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਨੇਰੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਰਖੋ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਚੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਲਸੀ ਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤੌੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਨਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਪਛਤਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ